الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق اللہ العظیم۔ قصہ یہاں تک پہنچا تھا کہ بادشاہ وقت نے ان لوگوں کو بلایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ان کے دلوں کو جما دیا ہدایت، تو ان لوگوں نے پوری ہمت کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ نہ تم ہمارے خدا ہو سکتے ہو، نہ یہ جھوٹے معبود ہمارے خدا ہو سکتے ہیں، بلکہ ہمارا خدا وہ ہے جو رب السماوات والارض، اور تم جو ہے دوسرے معبودوں کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو تو یہ ہمارا فیصلہ ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اب ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا خدا اور کسی کو اپنا معبود نہیں بتا سکتے۔ لقد قلنا اذا شططا، اور اگر تمہاری زبردستی اور تمہارے ظلم کی وجہ سے اگر ہم ایسا کوئی کام کر بیٹھے اور ایسا کچھ کہہ دیں تو اذا شططا، تو یہ ناانصافی کی بات ہوگی اور غلط بات ہوگی۔ پھر بادشاہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اپنا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کے دل کے اوپر خوف طاری کر دیا اور ان لوگوں کا رعب طاری کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم بڑے باپ کی اولادیں ہو اور تم سے ہمیں بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، تم سے ہمیں بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں اور تم کو جو ہے پڑھایا گیا، لکھایا گیا اور تم کو فنون سپاہ گری میں ماہر بنایا گیا۔ اب ہمارا دل نہیں چاہتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کی طرح سلوک کر کے تم کو جلات کے حوالے کر دیں اور تمہیں ختم کر دیں، بلکہ ہم تم کو مہلت دیتے ہیں، کچھ دن جو ہے تم ذرا سوچو اور غور کرو اور پھر ہم واپس تم کو بلائیں گے اور تم اپنے فیصلے کو تبدیل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ پھر تمہارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا، تو ہم تم کو مہلت دیتے ہیں۔ اور بادشاہ نے ان لوگوں کو روانہ کر دیا اور یہ کہا کہ ہم کچھ دن کے بعد پھر تم کو بلائیں گے اور پھر تم سے معلوم کریں گے تمہارا عندیہ اور تمہارا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنے گھر پر پہنچے تو اب ان لوگوں نے محسوس کر لیا کہ اب یہاں پر بادشاہوں کی نظروں سے اور ان کے سپاہیوں کی نظروں سے اور ان کے جاسوسوں کی نظروں سے چھپ کر بہت دنوں تک ہم نہیں رہ سکتے، اور اب بادشاہ جب بلائے گا پھر ہم کیا کریں گے، اس لیے ہمیں، یعنی یہ تو ان کے یہاں آپشن تھا ہی نہیں کہ مذہب چھوڑ دیں اور باطل مذہب کی طرف لوٹ آئیں، جیسے ہم لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم لوگ فوراً آسان آپشن کی طرف آ جاتے ہیں، کیا کرے سرکار کی گائیڈ لائن، کیا کرے سرکار نے حکم دیا ہے، کیا اگر سرکار اور کلیکٹر کچہری سے اور کمشنر آفس سے اگر لکھ کر آ جائے کہ کل سے تم اپنا کلمہ بدل دینا، ہم کلمہ بدل دیں گے کیا؟ آسان آپشن نہ اختیار کریں۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے دین کو بہت آسان آپشن میں ڈال کے رکھا ہے، اس لیے ہم فوراً یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے نماز بند کر دو، ایسا کر دو، ایسا کر دو، یہ آسان آپشن بہت جلدی اختیار کرتے ہیں۔ دیکھو ان کا یہ حال کہ ان لوگوں نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ ہمیں مذہب بدلنا ہے، یہ سوچا ہی نہیں کہ اپنے دین کو چھوڑنا ہے، بلکہ اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ہونا چاہیے سر۔ اللہ تعالیٰ صحیح شعور عطا فرمائے۔ یہ ہم لوگوں کا عجیب مسئلہ ہو گیا ہے کہ جہاں بھی دین کا دنیا سے ٹکراؤ ہوتا ہے ہم فوراً دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور دین کو معمولی بنا لیتے ہیں۔ ارے وہ مولانا بہت لمبا بیان کرتے ہیں، 1:45 ہو جاتے ہیں، پبلک بیچاری بہت دور سے آتی ہے، بیچارے کیا کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یعنی امت کے 10 منٹ بہت قیمتی نظر آ رہے ہیں، جبکہ ان کی زندگیوں میں بے دینی آ رہی، دینداری سے دور ہوتے چلے جا رہے، تو ان کی دینداری کا نقصان کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا۔
ان کے دنیا کا تھوڑا سا بھی نقصان کسی سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ یعنی دین کو ہم نے بہت معمولی خان. تو ان کا یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ اب بادشاہ کے سامنے ہم اپنے مذہب کو بدل دیں، بلکہ آسان آپشن نہیں، ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے، اب اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ ہے اصل. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اعتماد، یقین، پختگی، سلامت اور کیا توکل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و اسی طرح کا حوصلہ عطا فرمائے. چنانچہ اب ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ بادشاہ کی نظروں سے بہت دن تک چھپ نہیں سکتے ہیں، اور ہم اپنے مذہب کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں، اور ہم اپنی جان کا بھی نقصان نہیں کرنا چاہتے. اب کیا کریں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ ہم ان کو بھی چھوڑ دو اور ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ دو. اب ان کے ساتھ ہم رہ نہیں سکتے ہیں. بستی میں رہیں گے تو قوم بھی ہمیں تانا دیں گے اور گھر والے بھی تانا دیں گے اور پھر بادشاہ کے حوالے کر دیا جائے گا. اس سے بہتر قوم کو بھی چھوڑ دو، قوم کے معبودوں کو بھی چھوڑ دو، ان کو نصیحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے علی رؤوس الاشہاد، تمام لوگوں کے درمیان جو ہے برسرے دربار، علی رؤوس الاشہاد برسرے دربار علی الاعلان ہمارے سامنے حق کا اظہار کروا دیا اور باطل کا بطلان کروا دیا. اب ہم نے اپنی دعوت پیش کر دی. اب بہت زیادہ ان کے ساتھ سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو بھی چھوڑ دو، ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ دو، اور ان سے اب کنارت کش اختیار کرو. اب جنگل میں چلے جاؤ، فأووا إلى الكهف، اب جنگل میں جاؤ، اب پہاڑ میں ایک غار میں پناہ لے لو. ينشر لكم ربكم من رحمته. اب آپ یہ بتائیں کہ غار میں جب جائیں گے تو آگے کا مرحلہ دیکھو. یہ اللہ والوں کا مسئلہ یہ ہے، بہت لمبا نہیں سوچتے، بہت لمبا نہیں سوچ دنیا کے بارے میں کہ ہم غار میں جائیں گے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا، کہ ہم کب تک ہمارے پاس جو کھانا ہے بہت بہت 10 دن چلے گا، 12-15 دن چلے گا، اس کے بعد کیا ہوگا یہ سوچ سکتے تھے نا. لیکن فوراً ینشر لکم ربکم من رحمتہ، کہ ہم جتنا کر سکتے اتنا کرتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، باقی اب اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑتے ہیں. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، باقی آگے کیا ہوگا، ہم جتنا اسٹاک لے جاتے ہیں اور جتنا ہم اسٹور ہے ہمارے پاس وہ ختم ہو جائے گا. وہ کیا تب کیا کریں گے، کہ ینشر لکم ربکم من رحمتہ. بس ہم اپنی طرف سے پہلا قدم اٹھاتے ہیں، اب انجام کا محافظ اللہ ہے. آگے کیا ہوگا اب ہم زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہم اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں. چنانچہ وہ جنگل میں چلے گئے، پہاڑ کی پناہ لی. تو کہا ینشر لکم ربکم من رحمتہ، گھبراؤ نہیں. آگے کیا ہوگا تو کہا ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت کھول دیں گے. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور بظاہر بہت تنگی نظر آتی ہے، بہت مشکل نظر آتی ہے، تو گھبراؤ نہیں. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اللہ تعالیٰ کوئی نرمی اور کوئی آسانی کا راستہ ضرور نکالے. یہ ہے اللہ کا نظام. یہاں سے ایک چھوٹی سی بات بھی سمجھاتا ہوں. آج ہمارے یہاں موب لنچنگ بہت بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ یہی بہت زیادہ ہم سوچ رہے تھے ارے ہمیں مار ڈالے گا، ایسا ہو جائے گا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. کیا ایک مرتبہ یاد رکھیں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اگر ایسا حادثہ پیش ہو جائے، اسی وقت شہادت کی نیت کر لینے کا. کیا کرنے کا بولے نا، شہادت کی نیت کر لینے کا. ہم 3-4 کو تو ختم کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے خود ہم اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کریں، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. میں خود اپنا ہی واقعہ سناتا ہوں کہ جب پلوامہ اٹیک ہوا تھا تب میں MP گیا ہوا تھا مدرسے کے تعلق سے. وہاں 70 مکاتب کا جوڑ تھا اور وہاں مدرسوں کا جوڑ تھا، وہاں علماء کے درمیان کام کرنا تھا. تو 1 ہفتہ میرا وہاں پر دورہ تھا. تو جب میں وہاں سے آ رہا تھا تو اتفاق کی بات تھی، اب پہلے ہم لوگ جو ہے 2nd کلاس میں ہی سفر کرتے تھے، لیکن اب کے جو حالات ہیں اب ہم یہ ہمت نہیں کرتے ہیں کہ 2nd کلاس میں سفر کرو، اے سی میں ہی سفر کرنا چاہیے. چونکہ جتنے اوالی موالی ٹپوری بدماش ہوتے ہیں وہ سب اسی میں ہوتے ہیں. تو اے سی کا ٹکٹ نہیں ملا. پلوامہ ہم گوالیار شہر میں تھے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ روڈوں کے اوپر چلتا رہے تھے کہ ملاؤں کو گولی مارو، غداروں کو یہ کرو. اب ایسے میں سفر تھا، کیا کر سکتے تھے، سفر تھا. تو مجھے اسی وقت اندازہ تھا کہ ہم نے دیر کر دی ٹکٹ بنانے میں، لیکن اب کوئی بات نہیں، اب اللہ کے بھروسے چلتے ہیں. اب اللہ کا کرنا کہ ابھی تو ہم رات کا سفر تھا، تھوڑے ہی آگے چلے تھے کہ ایک بندہ آیا ہمارے پاس، پیا ہوا تھا.
हाँ मुल्ला जी इंडियन हो ना? हाँ भाई इंडियन है, क्या बात है? तो कहा पक्के इंडियन हो? तो कहा पक्का इंडियन हो। तो कहा गद्दार तो नहीं हो ना, पाकिस्तान वाले तो नहीं हो ना? जैसे उसने ये कहा और दूसरे लोग भी मुतवज्जह होकर देखने लगे। जैसे उसने ये लफ्ज कहा मैंने कहा कमीने तूने मुझे पूछा क्यों? तू कौन आता है मुझे पूछने वाला कि तू पाकिस्तानी के इंडियन है? तूने 2 सवाल किए, बर्दाश्त किए, तूने क्यों पूछा मुझे? मैंने उससे सख्त आवाज में, बुलंद आवाज में डांटना शुरू किया, झगड़ना शुरू किया। अब आप बताएं कि हमारे यहाँ उल्टा होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ डब्बे में कोई हम थे और हमारे साथ दूसरे आलिम थे, हम 2 ही लोग थे और कोई नहीं था, बाकी सब गैर मुस्लिम थे तकरीबन। तो ये सोचते हैं कि ये सब, और वो पूरी गैंग थी। तो जब मैंने ये सख्ती से ये शुरू किया तो दूसरे गैर मुस्लिम मेरे फेवर में आ गए और उसको माँ बहन की गाली दिए और उसको वहां से रवाना किया कि यहाँ से निकल। आप उसका दूसरा पहलू पर जरा गौर करें। अगर मैं उस वक्त ढीला पड़ जाता, नरम पड़ जाता और उसको कहता नहीं भाई मैं भी इंडियन हूँ, हम सब मुसलमान और हिंदू भाई हैं और हम भाईचारगी के साथ रहते हैं, उसको नरमी से बात करता, वो और गाली गलौज करता और बदतमीजी करता और हो सकता है कि वो मारना शुरू करता। और याद रखिए कमजोर का कोई नहीं होता है, कमजोर का कोई नहीं होता। तो मैंने उसी वक्त कहा कि मेरे बस में है वो मैं उतना करूंगा, बाकी अल्लाह मेरी मदद करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा डब्बा मेरे फेवर में होगा। ये है असर। कभी भी याद रखो, यंशुर लकुम रब्बुकुम। घर में जाएंगे कितने दिन तक खाएंगे? हम लोग बहुत ज्यादा सोचकर ही परेशान होते हैं। हमने जो है कांग्रेस के साथ हमने ऐसा कर दिया, सपा के साथ ऐसा कर दिया, हमारी अपनी मुसलमान पार्टी हुई तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। यही सारी वो सोचे हैं। मुसलमान उससे आगे ही नहीं निकल रहा है। क्या मिल रहा है हमको? हर तरफ गद्दारी है। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा। बहुत ज्यादा भाईचारगी दिखाने की जरूरत नहीं है। एक इंसान होने के नाते याद रखें, काफिर कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता और न हम काफिर के दोस्त हो सकते हैं। वो आप उनके सामने बहुत ज्यादा नरमी वाली बातें न करें। साफ कहें उनको कि हम एक इंसान होने के नाते, एक इंसान होने की हैसियत से हम आपके साथ अच्छे से रहेंगे, हम आपके साथ भलाई का मामला करेंगे। कभी भी कोई तकलीफ होगी हम आपका साथ देंगे, लेकिन हमारा दिल आपके साथ नहीं हो सकता। साफ ऐलान करेंगे। हम लोग जो जितना हम अल्लाह को नाराज करके, रसूलुल्लाह को नाराज करके और अपने दीन से बगावत करके हम जितना उनको खुश करेंगे उतने ही हालात आएंगे। समझ में आ रही ना बात? ये अल्लाह का उसूल भी कि जो आदमी अल्लाह को नाराज करके मखलूक को राजी करता है, अल्लाह ताला उसी मखलूक को उस पर मुसल्लत कर देता है। ये अल्लाह का कानून है। तो खैर वो इलल कहफी, तो अब कहाँ जाओ? गार में जाओ। अब गार में जब जाएंगे तो क्या होगा? यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमती। इतने दिन तक ग़िज़ा नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? तो कहा परवरदिगार की रहमत पे भरोसा करो। वयुहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफक़ा। और फिर क्या होगा? अल्लाह ताला नरमी का मामला करेगा। अब देखिए अल्लाह ताला का क्या गैबी निज़ाम। इन लोगों ने बताइए, जाहिर में उनके आगे दुनिया बिल्कुल अंधेरी थी और जाहिर में कोई असबाब ही नहीं थी। अब बताएं कि बादशाह की फौज और उसके सिपाही और उसके जासूस सब इनके पीछे पड़े थे। ये गार में कितने दिन तक छुप सकते थे? तो ये था बस, नहीं कुछ सामने, मतलब कोई सब अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक उम्मीद की किरण थी और उसी ने उनकी जिंदगी में उजाला किया होता, वो था अल्लाह की जात पर यकीन। चुनाचे अब अल्लाह ने फरमाया कि जब इन्होंने मेरी जात पर भरोसा किया, अब मैंने क्या किया? अल्लाह ताला ने उनको सुला दिया, बहुत मीठी नींद सुला दिया। फदरबना अला आदानिहिम फिल काफ़ी सिनीन आदिदा। अब इनका जो गार था वो जो है इस सिमत में पड़ता था, वतरशम सैदा तलाअत तज़ावरु अन काफ़िन ज़ातिल, के मुखातब तुम देखोगे कि जब सूरज तुलू होता है तो इनके गार से दाहिनी करट जब तुलू होता है तो दाहिनी तरफ से हटकर निकलता है, मतलब धूप उनके गार से करीब नहीं हो पाती। अब वो नहीं हो, क्या वजह? बाज लोगों ने कहा कि वो जोग्राफी हैसियत ही ऐसी थी कि वो गार की जो शिमाल या जुनूब की तरफ उसका मुंह पड़ता था और जो है मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह नहीं था, इसलिए इस तरफ जो है कट कर धूप निकल जाती थी। लेकिन मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए खुसूसी इंतज़ाम किया तो अब अल्लाह ने क्या हो सकता है कोई बादल इनके लिए मुतय्यन कर रखा हो, और क्या अल्लाह ने इंतज़ाम किया वो अल्लाह ही जाने। अल्लाह तबारक व खुसूसी इंतज़ाम कर रखा था, अंदर धूप नहीं आती थी, ठीक है ना। अल्लाह ने ठंडी हवा का इंतज़ाम कर लिया और धूप से भी महफूज कर लिया। वइज़ा ग़रबत, और जब सूरज डूबता था
तक़रिदुहुम ज़ात अश-शिमाल, तो बाईं करवट से निकल जाता था। यानी न सूरज के उगते वक्त न डूबते वक्त धूप आती थी। अब जो है जब सर पे हो तब तो बदरजा औला नहीं आएगी। तो वहुम फी फजवतिन मिन, और ये गार के कुशादा जगह पर आराम फरमाते। अब अल्लाह ने आगे फरमाया ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से। मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, जो शख्स हिदायत, अल्लाह जिसको हिदायत दे वही हिदायत हासिल करता है। अब वमन युद्लिल, और अल्लाह जिसको हिदायत न दे, फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा, आप उसके लिए कोई हामी और कोई हिदायत देने वाला नहीं पाओगे। अब ये आगे पूरा ये सुनो, ये फिर मैं बात कर रहा हूँ। वतहसबुहुम अयकाज़ा, अब अल्लाह ने उनको किस हैयत पर सुलाया था और अंदर क्या शान थी। अल्लाह फरमाते कि मुखातब, अगर तुम उनको देखते तो वतहसबुहुम अयकाज़ा, तो तुमको ऐसा लगेगा कि वो सोए हुए, वहुम रुक़ूद, तो तुमको लगेगा वो बेदार हैं, जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए। यानी मुफस्सिरीन कहते हैं कि आमतौर पर सोने वाला जो इंसान होता है उसकी सांसें बहुत फास्ट हो जाती है, लेकिन इनकी सांस अपनी रफ्तार पर थी, जो जागने वाले की रफ्तार होती है उसी रफ्तार पर उनकी सांस थी। और दूसरा कि इंसान का बदन ढीला पड़ जाता है, लेकिन इनका बदन ढीला नहीं था, बल्कि जैसा आम हालत में इंसान का बदन होता है उसी एतबार से था। तीसरी बात यह है कि इंसान की आंखें बंद हो जाती है, लेकिन इनकी आंखें खुली थी, तो किसी को ऐसा ही लगता है कि हमें देख रहे हैं। नहीं समझ में आया? अच्छा, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी क्या है कि वो इतने दिन तक खाया पिया, कितने साल, 300 से ज़ायद साल तक कुछ खाया कुछ पिया, लेकिन उनके बदन को कुछ नुकसान पहुंचा? कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर ये कि अल्लाह ने फरमाया कि वो जमीन के हशरात और जमीन के कीड़े इनको खा न जाए, इसलिए अल्लाह ने क्या इंतजाम किया, वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, कि हम उनको दाहिनी तरफ और बाईं तरफ करवट दिलाते रहते थे। ये भी अल्लाह का इंतजाम है, दाहिनी और बाईं तरफ वो करवट लेते रहे। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत, और उनके साथ कुत्ता भी आ गया था, और वो अपने दोनों, कुत्ते की हैयत जानते हो, वो दोनों आगे के हाथ ऐसा करके बैठता है, तो वो इस तरह बिल वसीत, चौखट पर जो गार के जो दहाना था उस दहाने पर वो दोनों हाथ को ऐसा करके हुए बैठा हुआ था। तो ऐसा लगता था कि जैसे अभी कुछ लोग आए हुए हैं और कुत्ता बाहर बैठा हुआ है और ये लोग अभी सब जाग रहे हैं, यानी जागने वालों का जो मंजर होता है वही मंजर पूरा था। लबी तलात अलैहिम, ये मुखातब, अगर तुम गार के अंदर झांक कर देखते, लवल्लैत मिनहुम फिरारा, तो तुम उनसे भाग खड़े होते, वलमुलित मिनहुम रौबा, और तुम्हारे ऊपर रौब और दहशत तारी हो जाती। यानी अल्लाह ने उनके ऊपर एक रौब भी तारी किया था कि कोई भी उनको देखे तो रौब तारी हो जाता था। वो कज़ालिक, यानी अल्लाह के कितने खुसूसी इंतजामात थे इनके लिए। इससे ये बात समझ में आई कि इंसान को ज़ाहिर हालात पर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा असबाब की दुनिया में बोले ना, असबाब नहीं करना। हाँ, कि पहले हमको ये बताया गया था कोरोना कितना खतरनाक है, पता है? ये इतना खतरनाक है, यहाँ पर हमारा हाथ लगा और वहाँ दूसरे का हाथ लगा, फिर उसके हाथ से दूसरे का हाथ टच हुआ, सबको बीमारी लग जाएगी। आए सब तमाशे, अजीब तमाशे हैं ये सब असबाब। इस असबाब में इतना लोग बड़ी बड़ी अस्पताल में क्यों जा रहे हैं? जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन बड़ी अस्पतालों में ही मौतें आ रही हैं। और छोटे छोटे डॉक्टर के पास इंसान नहीं जाना पसंद करता है, वो ये सोचता है कि इनके पास जाएंगे तो ये डिग्री वाले नहीं है। सही है ना? आप बताएं कि जो कम डिग्री वाले हैं उनके हाथ में केस बिगड़ रहे हैं? नहीं बिगड़ रहे। मेरे अपने करीबी दोस्त, कल ही मगरिब के वक्त बहुत बड़ा हादसा मेरे साथ भी होता है कि हमारे दोस्त, मेरे दर्जे के साथी, हम लोग नंबर लाने में हमारी टक्कर रहती थी, बहुत अच्छे दोस्त मेरे, वहाँ हैदराबाद में, निज़ामाबाद में अपने मदरसा भी चलाते थे। अचानक कल उनके इंतकाल की खबर, न बीमारी की, डायरेक्ट इंतकाल की खबर। पूछा क्या हुआ था, तो कहा उनको कमरा हो गया था। कमरा जानते हैं ना, पीलिया, जॉन्डिस। जॉन्डिस में भी मौत होती क्या कर रहे हैं डॉक्टर लोग? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा असबाब में गुलू करेंगे यही होगा। ये दज्जाल की आमद से पहले, दज्जाल किससे गुमराह, असबाब में तो गुमराह करेगा ना, और उनके दज्जाल, उनके मकर फरेब से बचने की हमारे लिए हथियार क्या है? यकीन, तवक्कुल। समझ में आई ना बात? और ये सूरह कहफ में यही सब चीजें मिली। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे।